श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति और चिंतनर एही अधिवेशन को आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। अनंत कोटि नायक श्री जगन्नाथ को नहीं विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा जाति धर्म वर्ण निर्विशेष एक धार्मिक उत्सव जो भगवान श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र और माँ सुभद्रा रथारूढ़ होई गुंडीचा मंदिर पर्यंत यात्रा करती। ଏହି ଯାତ୍ରା ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ଦାନ କରି, ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୁଖକାରୀ, ସାମାଜିକ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକାରୀ, ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ସହିତ ବିବିଧ ଆତ୍ମିକ ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଟେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା शीर्षक एक आलोचना को मु आपण मान उद्देश्य उपस्थापन करुच्ची। यार आलोचक लेखक होउछंती अध्यापक श्री पठाणी पट्टनायक। आलोचनार शीर्षक रथयात्रा बा गुंडीचा यात्रा। रथयात्रा ओडिशार निजस्व किंबा हिंदू धर्म रे यह केवल सीमाबद्ध नुहे। क्यों ऐतिहासिक कालरू रथयात्रार प्रचलन पृथ्वीर विभिन्न देश रे विभिन्न समाज रे और धर्म रे प्रचलित थिला बोली ऐतिहासिक माने मत व्यक्त करिथांती। बौद्ध धर्म रे जे रथयात्रा थिला एथिरे संदेहर अवकाश नाही, किंतु पुरुषोत्तम पीठर रथयात्रा जगत विख्यात होईची। भारतर विभिन्न अंचल रे रथयात्रा प्रचलित थिले हे प्रत्येक हिंदू पुरीर बड़दाण्ड रे रथ उपरे जगन्नाथ को दर्शन करिबा पई बासना पोषण करिथाए एवं ताहा तीर्थयात्रा काल रे चरितार्थ हेले से निजको धन्य मने करे। पुरुषोत्तम पीठ प्रत्येक हिंदू पाई अत्यंत पवित्र। सेथिपाई जुगे जुगे क्यों अनादि कालरू परिव्राजक साधु और संत माने पुरी धाम को आसी पवित्र करिछंती एवं निजे धन्य होइछंती। कुहा जाइछि विष्णोः कळेबरे तस्मिन् क्षेत्रे श्री पुरुषोत्तमे अंतर्वेदी महापुण्या विष्णु हृदय सन्निभा एतत् क्षेत्र वरम चांस्य वपुर्भूतं महात्मन स्वयं वपुस्मान् जत्रास्ते स्वन् स्नाख्यापितम हितम। पुरुषोत्तम क्षेत्र को विष्णुकर कलेबर रूप से कल्पना करा जाइछि। सेठरे जो अंतर्वेदी प्रतिष्ठा करा जाइछि ताहा विष्णुकर हृदय स्वरूप बोली ग्रहण करा जाई पारे। एठारे स्वयं प्रभु शरीर धारण करिथिबारु एही पवित्र क्षेत्र पुरुषोत्तम आख्या धारण करिथिबा यथार्थ। आज को 500 वर्ष तले पुरी पीठर गौरव गान करी ओडिया साहित्यर आदि कवि सारला दास तांकर महान महाकाव्य महाभारत रे लिखिथिले। 12 योजन एही विष्णु देवस्थली बेले बेले क्रीड़ा एथि करे बनमाली। जेबे तू स्नान करिबु एथे धर्मसुत विष्णुंक भुवन तुते होइब प्राप्त। आज को 1,000 वर्ष पूर्वे सेही पवित्र पीठरे श्री मंदिर रे दंडायमान रही भक्ति गदगद चित्तरे महापुरुष शंकराचार्य श्री जगन्नाथ को वंदना करिथिले। नैवे जाचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम न चेहम रम्यम सकल जनम काम्यम वरवधुम सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमे। हे प्रभु जगन्नाथ, मु राज्य प्रार्थना करे नाही, सुवर्ण मणिमाणिक्य अबा कौनसी विभव रे मोर आदौ प्रयोजन नाही। सर्वजन वांछित सुंदरी बधुरत्न रे मध्य मोर अभिलाष नाही। प्रथम पति महेश्वर निरंतर जे कौनसी समय जहाँकर रचित गान करुछंती सेही प्रभु जगन्नाथ मोर नयन पथगामी हुअन्तु बोली मु प्रार्थना करुछि। परम भक्त सनातन गोस्वामी से दिन गाइथिले दारुब्रह्म जगन्नाथ भगवान पुरुषोत्तमे क्षेत्रे नीलाचले क्षीरान्नवतीरे विराजिते। पुरुषोत्तम पीठ हेउछि विष्णुंकर कर्मभूमि। एठारे प्रभु जन्मग्रहण करी लीलाखेला करिथांती। उत्कल वाल्मीकि बलराम तेणु कहिछंती सर्वदा नीलाद्रि रे स्थित एथु सकल जात हुंती। समस्त अवतार मान जात होइण पसे पुण वेदांत सार ब्रह्म ही वेद ही वर्णी न पारे। भारतर विभिन्न तीर्थरे प्रभु भिन्न भिन्न नाम रे परिचित थाई केवल नीलाचल रे से जगतर नाथ बोली प्रचारित होइछंती। मथुरा रे से हेउछंती केशव, प्रयाग तीर्थ रे माधव, मंदिर रे मधुसूदन, आनंदारण्य रे पद्मनाभ, विष्णुकांची रे विष्णु, मायापुर रे हरि। मात्र नीलाचल रे से हेउछंती जगतर नाथ श्री जगन्नाथ।
ଭାରତର ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜଗତରେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଦୁର୍ଲଭ କହିଲେ ଚଳେ। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରାର ଇତିହାସ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଏହା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ରଥକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଭକ୍ତିପ୍ରାଣ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଦେବତାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ଯାତ୍ରାବିଧି ପାଳନ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛି। ରଥଯାତ୍ରା କହିଲେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା କଥାଟି ହଠାତ୍ ମନକୁ ଆସେ। ଲୋକ ସମାଗମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ପୃଥିବୀର କୁତ୍ରାପି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ସାରା ଭାରତରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି। ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଲଣ୍ଡନ, ନ୍ୟୁୟର୍କ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, ମଣ୍ଟ୍ରିଲ୍ ପ୍ରଭୃତି ନଗରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହେଉଛି ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ମିଳେ। ମାତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ରଥରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରଥରେ 7ଟି ଅଶ୍ୱ ଯୋଚା ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅବିକଳ ରଥ ପରି ପରିକଳ୍ପିତ ନିର୍ମିତ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟରେ ହାମ୍ପିଠାରେ ରଥ ଆକୃତିର ଏକ ମନ୍ଦିର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। କୋଣାର୍କର ଅତୀତ ବିଭବ କାଳ ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇଛି। ନଚେତ୍ ସେଠାରେ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ମହା ସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଗଣ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଏପରି ଯାତ୍ରାରେ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ବୌଦ୍ଧମାନେ ସମାନ ଉତ୍ସାହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେପାଳ ରାଜ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହା ବୈଶାଖ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ରଥଯାତ୍ରା ଭୈରବ ଯାତ୍ରା ନାମରେ ବିଦିତ, କାରଣ ସେଠାରେ ରଥ ଉପରେ ଭୈରବ ଭୈରବୀଙ୍କୁ ଟଣାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୈରବ ବୋଲି ବିମଳା ଭୈରବୀ ଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥସ୍ତୁ ଭୈରବ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ନେପାଳରେ ଲିଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। କେହି କେହି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ରଥ ଉପରେ ବସାଇ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ଭାରତକୁ ଫାଇୟାନ୍ ବା ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ଆଗମନ କାଳରେ ବୌଦ୍ଧମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ସେ ନିଜେ ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ଖେଟାନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ବୌଦ୍ଧ ତ୍ରିରତ୍ନର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଂହଳ ବା ଲଙ୍କା ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥରେ ବୁଧ ଦନ୍ତକୁ ରଖି ଟଣାଯାଇଥାଏ। ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସିସିଲି ଦ୍ୱୀପରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଏହି ରଥକୁ ଅସଂଖ୍ୟ ମହିଷ ଟାଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ରଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଦେବତାମାନେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପୁରାଣ ଯୁଗର ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ ବୋଲି ଏହା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଆସିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାଳରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲି ଆସିଛି, ତେଣୁ ତାର କାଳ ନିରୂପଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ମହାବେଦୀ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସହସ୍ରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଏହି ମହାବେଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାକୁ ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ଅଥବା ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଥମେ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମହାବେଦୀ ଉପରେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁରୀର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ମତ ହେଲା ଗୁଡ଼ିସା ଶବ୍ଦରୁ ହୁଏତ ଏହା ଏପରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଇପାରେ। ଗୁଡ଼ିସା ଅର୍ଥ ହେଲା କାଠ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଦାରୁ ବା କାଠରେ ନିର୍ମିତ। ଏହି ଯାତ୍ରା କାଠ ଦିଅଁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବାରୁ ଏପରି ନାମକରଣ ହେବା ସମ୍ଭବ। ଆଉ କେତେକ ଆଲୋଚକ କହନ୍ତି ଏକାଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଗଣ୍ଡିରୋଡ଼ି ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିବାରୁ ରଥଯାତ୍ରା କାଳକ୍ରମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ନାମରେ ବିଦିତ ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ମାଘ ମାସର ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନଠାରୁ ରଥକାଠ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ବହୁକାଳ ଧରି ପୂର୍ବତନ ଦଶପଲ୍ଲା ରାଜା ଏହି କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆସୁଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବାଣପୁର ରାଜା ମଧ୍ୟ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ରାଜା ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଲୋପ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାଠ ସଂଗ୍ରହ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 16 ଶାସନର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରଥଟଣା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦଉଡ଼ିମାନ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ବୈଶାଖ ମାସରେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଏହି ମହାନ ଭାରତ ବିଖ୍ୟାତ ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀ ଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବାଷ୍ପୀୟଯାନରେ ତୀର୍ଥାଟନର ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗତକାଲିର କଥା। ମାତ୍ର କେହି ଐତିହାସିକ କାଳରୁ ପଦବ୍ରଜରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୀଠରେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ରଥଯାତ୍ରାର ଗୌରବକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା କାହିଁକି ହୁଏ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୀଠରେ 12 ମାସରେ 13 ଯାତ ହୁଏ ବୋଲି କଥିତ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଧାନ ଅପ୍ରଧାନ ହୋଇ ବହୁ ଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିଜର ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜର ସମାଜର ଜଣେ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପରିଗଣିତ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ହୁଏ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଠାକୁର ଅଣସର ଘରେ ପୀଡ଼ିତ ରହନ୍ତି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସର ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆସେ ରଥଯାତ୍ରା। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତି। 9 ଦିନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଅଭିଯାନ କରନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ରଥ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ହୋଇ ତହିଁ ପରଦିନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ କୁହାଯାଏ। ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୌଣସି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବାର ବିଧି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଚାଉଳ ଚୂନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଗହମ ଚୂନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମନୋହର, ମରିଚ ଲଡ଼ୁ, କାକଟ, ଅମାଲୁ, ଟାକୁଆ, ଚଢ଼େଇ ନଦା ପ୍ରଭୃତି କୋଠ ଭୋଗ ଆକାରରେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ହେଲେ ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ରଥଯାତ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣେ। କୁହାଯାଏ ରଥ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ଏହି ଇହ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟଫଳର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ସେ ଆଉଥରେ ଏହି ପାପତାପପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ ନାହିଁ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତି ରଥ ଉପରେ ଛେରା ପହଁରା କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ସେବକ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଉତ୍କଳର ଗଜପତିମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦେଶର ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚଳାଇ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ତାମ୍ର ଫଳକରେ ଶିଳାଲେଖରେ ଘୋଷଣା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜକୀୟ ଇତିହାସରେ ଏପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିରଳ। ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପତିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପତିତମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପତିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ବରଷକେ ଥରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କାହାରି ଜଣଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗଣଙ୍କର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏ ପୀଠରେ ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ। ଶାଖା ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାମରେ ଅସହଣିକତା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ସକଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ କହନ୍ତି ସେ ଜୈନଙ୍କର, ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର, ସେ ପୁଣି ଶବର ପୂଜିତ। ଶାକ୍ତ, ଶୈବ, ଗାଣପତ୍ୟ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦାବୀ କରିବାରେ ହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ କୈବଲ୍ୟ ବା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲୋକେ ପାଗଳ। ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେପରି ଜକାଡୋଳା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଉପରେ ଆସୀନ ହୁଅନ୍ତି ନିଜର ବିଶାଳ 2 ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ କରି। ଏଠାରେ ଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ଅଭିମାନ ପରାଭୂତ। ଏହି ପୀଠରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଏକ ଆତ୍ମା। ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ସମନ୍ୱିତ ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମହାନ ଜାତୀୟ କବି ସେଥିପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯେ ଏତିନି ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ବିଜେ ହଳି ହରି ବ୍ରହ୍ମା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବହୁ କବିଙ୍କ ରଚନା ପରିପୁଷ୍ଟ।
ଯେମିତିକି ମଧ୍ୟଯୁଗର କବି ସାଲବେଗ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା କାଳରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ମୁଁ ତୋତେ, ଧନ ମାଗୁନାହିଁ ଜନ ମାଗୁନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି, ରଥ ଚାରିପାଖେ ଲମ୍ବେ ମୁକୁତାର ଝରା, ଝଲମଲ ଦିଶୁଥାଇ ପ୍ରଭୁ ଚକାଡୋଳା। ଭକ୍ତକବି ହାଡ଼ିଦାସ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନପାରି ନିଜର ସାଧନା ପୀଠ ଛତିଆ ଗ୍ରାମରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି କାମନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତାର ମାର୍ମିକ ବାଣୀ ଏହିପରି: ହେ ପ୍ରଭୁ କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖ, ତୁମ ରଥଯାତ ଦେଖି ନପାରିଲି ଦେବାରୁ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ହେ। ଯେବେ ନିକଟକୁ ନ ନେଲ ଗୋସାଇଁ, ମନେ କେଉଁ କଥା ପାଞ୍ଚି, ଏହିଠାରେ ତୁମ୍ଭ ରଥ ମୁଁ କରିବି, ଆସିବ ନା ତୁମେ ଘୁଞ୍ଚି। କାବ୍ୟ ଯୁଗର ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ରଥ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଢ଼ି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରତା ଜାଣ, ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ କେବେହେଁ ନୁହଁ ବିମୁଖ, ଦୁଃଖ ଏଡ଼ି ସୁଖ ତାକୁ ଦିଅ ପ୍ରମାଣ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ କି ତୁମ୍ଭେ, ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣ ଏବେ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ସଦାନନ୍ଦ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୌର ଚରଣ, ବାଙ୍କ ଦାସ, ଯଦୁମଣି, ଆର୍ତ୍ତଦାସ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସଙ୍ଗୀତ ଜଣାଣମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଯେପରି ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତ କବିମାନଙ୍କ ଜଣାଣ ଭଜନ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଭକ୍ତି ଭାବନା ଓ ସାମ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମାରୋହ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ଆମର ଅଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।